नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंटे आई माँ कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज कहानी को जीवा पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु। सतरे दुनिया रे आत्मा माने अच्छे से सब बेले आम आखपाखरे ही बुलू था। आ दुनिया रे एमती किछि द्वार अच्छे जहाँ खोलिले भयानक स्वप्न मध्य सतरे परिवर्तित हो जाए। ए कहानी हूँ एमती गोटे परिवार जहाँ 200 वर्ष तलर गोटे पुराणा घरे रही आसी देखा तो से गोटे पुराणा और खाली पड़ा घर थिला। किंतु किछि दिन सेठारे रहिबा परे से माने अनुभव कले जे से घरे से माने एका नुहते। से घरे गोटे नुहे दुईटी प्रेतात्मा थिले। प्रथम प्रेतात्मा जे कि से घर छाड़िया पई बाध्य करुथिला और द्वितीय प्रेतात्मा जे तांको हैरान करुथिला। कहानी होची पाखापाखि 200 वर्ष पुराणा गोटे फार्म हाउस रो। 2008 मसीहार खरा दिन रे गोटे परिवार एई फार्म हाउस रे रहिबा पई आसे। अंकित और रश्मिर एई किछि दिन पूर्वर बाहाघर होइथिला। से माने दुहे दुही को भल पाउथिले आ बहुत जल्दी जल्दी रे से माने बाहा मध्य होई गले। बाहाघर पर से माने निज पई गोटे नुआ घर किनिबा पई भाबिले। से माने घर खोजुथिबा समय रे ही तांको गोटे भल घर मिलिगला। प्राय 20 एकर जगार गोटे भल और पुराणा घर तांको मिलिगला। किंतु सबुठो आश्चर्यर कथा यह थिला जे से घरटी तांको बहुत कम रेट रे मिलुथिला। से माने से घरटी को देखिया परे से घरटी तांको बहुत पसंद आसीथिला। किंतु से घरर पुराणा मालिक तांको से घर विषय रे सब किछि कहि देइथिला। से घरर इतिहास बहुत पुराणा थिला। से घरटी पुराणा जुगर दास प्रथा सहित जड़ित थिला। माने सेही समयर कथा जो जुगरे जमीदार बा राजा माने निज घरे लोक मानकु दास बा दासी करी रखुथिले। घरटी बहुत पुराणा हेबा सत्ते घरटी बहुत सुंदर देखा जाउथिला। शेषरे से माने से घरटी को किनिबा को निजको अटकई पारिलेनी। तांकु लागिला जे भगवान तांकर नुआ जीवनर आरंभ पाए तांको ए घरटी उपहार सदृश देइचन्ते। एहार किछि दिन परे से माने सेठाको रहिबाकु चली आसिले। किंतु से माने यह जानि नथिले जे से घरे से माने एका नुहंते। से घरे जो शक्ति थिला तार अख्तियार केवल से घर भितरे नथिला। तार अख्तियार संपूर्ण 20 एकर जेगा उपरे थिला। प्रथम तो तांको से बड़ घरे आसी बहुत खुशी लगुथिला। कहीं समस्त साधारण लोकों मन रे यह इच्छा थाए जे तांकर भी गोटे बड़ घर हो। से घर को आसिया परे रश्मि मनरे केजाणी केमिति गोटे अशांति भाव आसवाक लगिला। ताकू सबुबले से घर और घर चारिपटे केमिति गोटे शून्यतार आभास होथिला। एमिति गोटे दिन ताकू लागिला जे घरर ऊपर थिबा कोठरी रे किछि तो गड़बड़ अछि। सेतिपई से घर ऊपर थिबा कोठरी आडू चलीगला। रश्मि से घर भीतर को जाई एपट सेपट देखु ही थिला। हठात से घरर कबाटी आपे आपे बंद हो गला। रश्मि पई से बहुत भयानक अनुभव थिला। रश्मि निजको बुझेबा को चेष्टा कला जे हुए तो पवन द्वारा ए कबाटी बंद हो जाइथिबो। किंतु से निश्चित थिला जे सेठारे आगरु केही जणे उपस्थित थिला आ ए कबाटी से ही बंद कर दैछे। शेषरे से साहस करे से कबाट को बहुत जोर रे खोली दे बाहर को चली आसिला। से घर को आसबार गोटे सप्ताह परे अंकित निज ऑफिस काम व्यस्त हो गोटे गोटे राति रे निज घर को मध्य आसुनथिला। से दिन राति रे रश्मि से घरे एकुटिया थिला। से समय खरा दिन समय थिला। किंतु अचानक से घर तापमात्रा कमिबाकु लागिला। रश्मि को धीरे धीरे शीत अनुभव होला। आ सही समय रश्मि को कहार चलीबार शब्द शुणागला। आ सही समय रश्मि अंकित को फोन करी से विषय कहबाकु लागिला। किंतु अंकित एक कथा उपर एते ध्यान देलानी। से कहिला जे से घरटी बहुत पुराणा अटे सेतिपई हुए तो तुमको एमिति शब्द शुणा जाउथिबो। एही सब घटना पर रश्मि से घर छाड़ी देबा पई डिसीजन नै गला। किंतु एहर किछि दिन पर पुणी थरे रश्मि निज डिसीजन चेंज करी से घरे रहिबा पई निष्पत्ति नै गला। से भाबिला हुए तो ए सब सतरे ता भ्रम होई थाई पारे। से निजको एहा कहि बुझाई देला जे हुए तो एते बड़ घर रे से एका रहउछे सेतिपई ताको एमिति भ्रम होई थाई पारे। से प्रथम घटना घटिबार परठारो गोटे सप्ताह पर्यंत तांको सहित आउ कौनसी भी अघटन घटी नथिला।
କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରଶ୍ମିକୁ ବାହାରୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ରଶ୍ମି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଶ୍ମି ସେ ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ବଢ଼ୁଥାଏ ସେ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ଏତେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଠିକ୍ସେ କିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଶ୍ମି ସହିତ ମାଡ଼ ହୋଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା ରଶ୍ମି ତାକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରଶ୍ମି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା ଓ ସେ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ସେ ସେଠାରେ କାହାରିକୁ ବି ପାଇଲାନି। ସେ ବିଷୟରେ ଅଙ୍କିତକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲା ଅଙ୍କିତ ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଙ୍କିତକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେ ଘର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଠାକାର ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ସେ ଘର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବହି ମିଳିଲା, ଯେଉଁ ବହିରେ କି ସେ ଘରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଥିଲା। ଏ ଘରଟି ସେହି ସମୟର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବନାଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରୂର ଜମିଦାର ରହୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଦାସ କରି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ରଶ୍ମି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କିତକୁ ସେ ଘର ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କିତ ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କଲାନି। ସେ କଥା ମାନିବାକୁ ରାଜି ହିଁ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଘରେ କୌଣସି ଭୂତ ରହୁଛି। ରଶ୍ମିର ବହୁତ କହିବା ପରେ ବି ଅଙ୍କିତ ତା କଥାକୁ ଏତେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି। ଅନ୍ୟପଟେ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂତ ବିଷୟରେ ଏବେ କିଛି କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ଘରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ତାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ଏହା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତା ଆଡ଼କୁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତାହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ରଶ୍ମିକୁ ସେ ଘର ଭିତରୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ପଚା ସଢ଼ା ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ମାଂସ ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେ ଘରର ସମସ୍ତ କୋଠରୀ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ନା କୌଣସି ମଲା ପଶୁ ମିଳିଲା, ନା କୌଣସିଠାରେ ସେ ପଚି ଯାଇଥିବା ମାଂସ ମିଳିଲା। ସମସ୍ତ ଘର ଖୋଜି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏହା ଭାବିଲା ଯେ ହୁଏତ ଏହା ସେହି ଆତ୍ମାର କାମ। ସେ ବୋଧେ ମୋତେ କୌଣସି ସଂକେତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଯେ ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଏତ ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ସେ ଅଙ୍କିତକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ବି ହେଲାନି। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲା ଯେ ସେ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଘରେ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା'ର ଏହି ଛୋଟ ପରିବାରଟି ସେ ଦୁଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଝିରେ ଫସି ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ତାକୁ ଏତେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ତା'ର ଆଭାସ ହିଁ ପାଇଥିଲା। ସେ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କେବଳ ରଶ୍ମିକୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା, ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଅଙ୍କିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତା ସହିତ କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଯାହା ପରଠାରୁ ତା ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ଶରୀରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ତା ସ୍ୱର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରଠାରୁ ସେ ରଶ୍ମି ସହିତ କେବେ ବି ଭଲସେ କଥା ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ରଶ୍ମି ତା ଆଡ଼ୁ ଯଦି ତା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଉଥିଲା ତେବେ ସେ ରଶ୍ମି ଉପରେ ରାଗି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ ରଶ୍ମି ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ରଶ୍ମି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଏ ଘରେ ଥିଲା ସେବେ ଅଙ୍କିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଅଙ୍କିତ ଶରୀର ଉପରେ ନିଜ କବ୍ଜା ଜମାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିଲା ଯାହାକୁ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ କଳା ଛାଇ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ତ କୌଣସି ମଣିଷ ଶରୀର ପରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ରଶ୍ମି ନିଜ କାମ ସାରି ନିଜ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି କଳା ଛାଇକୁ ନିଜ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ କଳା ଛାଇଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭୌତିକ ଘଟଣା ଦେଖି ରଶ୍ମି ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ କଥା କାହାରିକୁ ବି କହିନଥିଲା।
ରଶ୍ମି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମା ଯାହାକି ଏକ ଗୋଲାମର ଆତ୍ମା ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ତ ରଶ୍ମିକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆତ୍ମା ଯାହାକି ଏକ ଶୈତାନ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ରଶ୍ମି କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅଙ୍କିତର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଶୈତାନର ଶୈତାନୀ ହରକତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାତି ହଠାତ୍ ରଶ୍ମିକୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଉପରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡ଼ିକରୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିବାର ଶୁଣାଗଲା। ଆଗରୁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସାହସ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲା। ସେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ଏବେ ବହୁତ ଡରି ସାରିଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆତ୍ମା ଯାହା ବି ଥିଲା ସେ ଆଗରୁ ତାକୁ ଡରଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆତ୍ମା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରଶ୍ମି ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରଶ୍ମିର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅଙ୍କିତ ନିଜ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ରଶ୍ମିକୁ ସେଠାରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଗଲେ। ରଶ୍ମିର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଶେଷରେ ତା କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ପରେ ରଶ୍ମି ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଣେ ପାରାନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ରଶ୍ମିର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଜଣେ ପାରାନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ, ରଶ୍ମି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଆସି ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଙ୍କିତ ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ରଶ୍ମିର ସାଙ୍ଗ ନିଜ ଟିମ୍ ସହିତ ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ଏଠାରେ ଅଛ ତେବେ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ରୁମ୍ର କବାଟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୈତାନର ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରଶ୍ମିର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମିକୁ ସେ ଘର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗର ଚେତାବନୀ ପରେ ବି ରଶ୍ମି ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କିତକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିବା ଚେତାବନୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ରଶ୍ମି ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ଆବାଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଆବାଜ ସେହି ଶୈତାନର ଆବାଜ। ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ସେ ଶୈତାନଟି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଡରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, ଏବେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୈତାନ ସେ ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଅଙ୍କିତ ଆଉ ରଶ୍ମି ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେ ରାତିରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକରି ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେନି। ଏବେ ସେ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଘର ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ରାତି ଆଉ ସେ ଘଟଣା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।